ओम शांति। आज मु आपण मानकु 5टी गप सुनेबी। प्रथम गपर ना हेउछि भगवान का योजना। जणे व्यक्ति प्रत्यह मंदिर परिसर सफासुतुरा करती। दिने तांको मनरे कौतूहल उत्पन्न हैला। तेणु से भगवान को पचारिले, प्रभु सारा दिन असंख्य भक्त आपणक निकट को आसी निज दुख कष्ट आपत्ति अभियोग गुहारी सुनाउछंती। सबु देखि सुनि मध्य आपण चुप रहुछंती, खुशी रे रहुछंती किपरि? दयाकरी मते दिनक पई भगवान करि दियंतु, मु भी देखिबी आपण करूछंती कौन। भगवान स्मित हास्यर सह कहिले, ठीक अछि, परंतु मोर गोटिए शर्त अछि। तुमे मध्य मो परी सबु देखिब, सबु सुनिब, हेले चुप रहिब। परदिन सेही व्यक्ति जनकु भगवान निज मूर्ति करी ठिया कराई देले। सेदिन सर्वप्रथमे जने व्यवसायी आसिले। भगवान को आगरे हाथ जोड़ी कहिले, प्रभु आज मु बहुत बड़ व्यवसायटी आरंभ करिबाकु जाउछि, मोते आशीर्वाद करंतु। आपणक सेवारे किछि दान दक्षिणा अर्पण करुछि कहि पर्स बाहर करी किछि अर्थ दान पात्र रे पकाइले। हेले निज पर्सटी भूल बसतः सेठारे छाड़ी चली गले। तापरे जने गरीब व्यक्तिटी आसिला। भगवान को निकटरे अति काकुति विनती करी कहिला, हे प्रभु मो उपरे कृपा कर, किछि अर्थ व्यवस्था कराई दियो। किछि टंका पैसार व्यवस्था होई गले मोर बेमार मार चिकित्सा होई परंता। तुमको देबाकू तो मो पाखरे किछि भी नाही, तथापि जहा किछि संचय करिछि अर्पण करुछि। दान पात्र रे अर्पण करी बुली पड़ी फेरिबा समय पर्स रे ता नजर पड़ीगला। ताहाकु से भगवानकर आशीर्वाद मने करी अति खुशी रे मुंडियाटीए मारी चलीगला। तापरी जणे माछ धराली केउट आसिला। भगवान को कहिला, प्रभु आज मु समुद्रर गभीर को जाउछि, मो उपरे कृपा रखिथिबो जेपरि बेपार मोर भलरे होई जाऊ। ठीक सही समय रे धनी व्यवसायी जनक पुलिस सह मंदिर परिसर रे पहुंची गले। तांको परे मंदिर रे केउट को आसीथिबा देखि निज पर्स चोर भाबी ताकु बांधी नेबाकू पुलिस को कहिले। ए सबु घटना भगवान को मूर्ति होई दिनक पई ठिया होइथिबा व्यक्तिटी आउ बर्दाश्त करि पारिले नाही। से कहिदेले, पर्स ए व्यक्ति नहीं नाही, द्वितीय नंबर रे आसीथिबा गरीब व्यक्तिटी नेछि। फलरे गरीब व्यक्ति को पुलिस धरि नेले। व्यक्ति जनक एणिकी खुशी रे संध्या हेबा जाई भगवान को अपेक्षा रे रहिला। संध्यारे भगवान को निकटरे सारा दिनर समाचार खुशी रे सुनाइला। भगवान कहिले, तुमे तो मोर समस्त योजना बिगाड़ी देल, एते खुशी केमिति हेउछ? व्यक्ति कहिला, मु तो सत कहिली, बिगाड़िली किपरि? भगवान कहिले, प्रत्येक व्यक्तिर कर्मर हिसाब निकास अनुसारे केतेबेले ताको केउ फल मिलिबो ताहा पूर्वरु योजनाबद्ध। से धनी व्यवसायी निकटरे बहुत कलाधन थिला। से पर्सटी भूल छाड़ी चली और गरीब भक्तटी को ताहा मिलिबा मो योजना मुताबक थिला। केउट को बंदी करी ताको सामुद्रिक तोफानरु बंचाइबा मध्य मोर योजना थिला। आमे केवल वर्तमान परिस्थिति देखि न्याय अन्याय निर्णय करू, परंतु प्रत्येक व्यक्तिंक अतीत वर्तमान एवं भविष्यत कर्म अनुसार ही तांको कर्म फल सुनिश्चित होई थाए, जहार योजना केवल भगवान को जना। ओम शांति। सेकेंड नंबर गपटी हेउछि मोर प्राप्य। परीक्षा निकट थिबारु छात्रटीए कठोर परिश्रम करुथिला। परीक्षा रे प्रथम स्थान अधिकार करिबा लागि से भगवान को निकटरे प्रार्थना करुथिला। थरे राति रे सोइला बेले से भगवान को कहिला, प्रभु 2 दिन परे मोर परीक्षा, आपणक आशीर्वादरु
ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଭାବିବି ମୋତେ ମୋ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲା ଭଗବାନ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମକୁ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ସକାଳୁ ଉଠି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଟି ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲା। ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆଶାନୁଯାୟୀ ତୁମେ ଫଳ ପାଇବ। 2 ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି 2 ଗୁଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଲା। ପରନ୍ତୁ ବାପା ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି। ବାପା ପଚାରିଲେ, କିରେ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସିଛୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ କଦାପି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏନି। କେମିତି କେଜାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଛି। ତେବେ ମୋ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ପୁଅ କଥା ଶୁଣି ବାପା ତାକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଲେ। କହିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବେକାର ଯାଏ ନା। ତୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତୁ ପାଇଛୁ। ତେବେ ତୁ କାହିଁକି ତୋ ସହପାଠୀ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛୁ? କିଏ କେମିତି କେଉଁ ଉପାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତା କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଅସତ୍ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାର କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେବେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ସଦାଚାରକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ସଦାଚାର ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତାର ଫଳ ସଦା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ନିଜ ଉନ୍ନତିରେ ଖୁସି ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅ। ଭଲ ଗୁଣର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ତାର ସୌରଭ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। କର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଫଳକୁ ପରିପକ୍ୱ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଯିବା। ମନ ଭିତରୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଈର୍ଷା ଏବଂ ଦ୍ୱେଷ ଭାବନାକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ, ତେବେ ବିଜୟୀ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗପଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନମ୍ରତା। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ନବନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ରତା ହିଁ ମହାନତା। ଯିଏ ନମନୀୟ ସେ ହିଁ ମାନନୀୟ। ନଇଁବା ଲୋକର ମହିମା ବହୁତ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଦରକାର। ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ନମ୍ରତାର। ନମ୍ର ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ଆଣୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣାର କରିବାର କୁହୁକ ବାଡ଼ି ନମ୍ରତା। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟ। ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଅନେକ ଦ୍ରୁମ ମହାଦ୍ରୁମ ଭାସି ଭାସି ଯାଇ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତଥାପି 2ଟି ବେତ ଗଛ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାଗର ଦେଖିଲା ଏତେ ଏତେ ଦ୍ରୁମ ମହାଦ୍ରୁମକୁ ନଦୀ ଭସାଇ ଆଣୁଛି, ମାତ୍ର 2ଟି ବେତ ଗଛକୁ ଆଣିପାରୁନାହିଁ। ସାଗର ନଦୀକୁ କହିଲା, ଏଥର ତୁମେ ସେହି ସାମାନ୍ୟ ବେତ ଗଛ 2 ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିବ। ନଦୀ କହିଲା, 2 ଖଣ୍ଡ କାହିଁକି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସାଗର କହିଲା, ନା ନା, ସେହି 2 ଖଣ୍ଡ ବେତ ହିଁ ମୋର ଦରକାର। ପୁଣି ନଦୀ ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଭଳି ଗଛମାନ ଉପୁଡ଼ି ଭାସି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବେତ ଗଛ ପାଖରେ ନଦୀ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା, ବେତ ନମ୍ରତାର ସହ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ବନ୍ୟାରାଣୀ, ମୋ ଭଳି ସାମାନ୍ୟ ବେତ ତୁମର କି କାମରେ ଆସିବ? ମୋତେ ନିଅ ନାହିଁ। ତୁମ କୂପଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ଗର୍ବରେ ଘୁ ଘୁ ଗର୍ଜନ କରି ବନ୍ୟା କହିଲା, ନା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି। କାରଣ ସାଗର ରାଜାଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ ବେତ ଦରକାର। 2 ଖଣ୍ଡ କ'ଣ,
ମୁଁ ପୂରା ବେତ ବଣଟି ଉଠାଇ ନେବି। ଏହା କହି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଘୋ ଘୋ ବନ୍ୟା ଜଳ। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବେତ ନମ୍ରତାର ସହ ତଳକୁ ନଇଁଗଲା। ଧରାଶାୟୀ ବେତବଣ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆଗେଇ ଗଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ସାଗର ଆଡ଼କୁ। ମାତ୍ର ବେତବଣର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବେତ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ନେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସାଗର ପଚାରିଲା, ମୋ 2 ଖଣ୍ଡ ବେତ କାହିଁ? ବନ୍ୟାରାଣୀ କହିଲା, ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବେତ ଗଛ ଆଗରେ ହାରିଗଲି। ସେ ମୋତେ ଜିତିଗଲା। ତାର ନରମ ପଣିଆ ମୋର ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରକୁ ତରଳାଇ ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ରକ୍ଷା କବଚ ନମ୍ରତା। ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ ବହୁତ ଶକ୍ତ, ଜିହ୍ୱା ନରମ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିଯାଏ, ମାତ୍ର ଜିହ୍ୱା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସହିତ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି, ଫଳଭରା ବୃକ୍ଷ ନଇଁଥାଏ, ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଅଭିମାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନି ଅଟେ, ସାଗର ପରି ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଟେ। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାବହ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇଥାଏ। ଦାଦି ଜାନକୀ କହୁଥିଲେ, ନମ୍ର ହେଲେ କାହାରି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ନମନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ହୀରା ପରି ନିଖୁଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ରୋଧମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଖୁସିରେ ରାଜା ସାରା ନଗରରେ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ, କାଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଦରବାର ଖୋଲି ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ହାତ ଲଗାଇବ, ସେଇ ଜିନିଷଟି ତାର ହୋଇଯିବ। ଘୋଷଣା ଶୁଣି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଖୁସିରେ କିଏ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ସୁନା କଳସରେ ହାତ ଲଗାଇବି, ତ କିଏ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ହାତ ଲଗାଇବି। ସାରା ରାତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏହି ବିଚାରରେ ବିତିଗଲା। ସକାଳ ହେଲେ ରାଜମହଲ ଯାଇ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷରେ ହାତ ଲଗାଇବେ। ସକାଳ ହେଲା, ରାଜା ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜଦରବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା, ସେମିତି ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜମହଲର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଡର ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କେହି ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଆଗ ହାତ ଲଗାଇ ନ ଦେଉ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଦରବାରର ବାତାବରଣ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ନିଜର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି, ଠେଲାପେଲା ହୋଇ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ନିଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବାହାରି ରାଜାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ତାକୁ ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ପିଲାଟି ରାଜାଙ୍କ ଅତି ନିକଟକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ରଖିଦେଲା। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ହାତ ରଖିବ, ତାହା ତାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ମୌକା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ପରନ୍ତୁ ଅବୋଧ ମୂର୍ଖ ମାନବ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ବଦଳରେ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ରଚନା ସୃଷ୍ଟିର ସୁଖ ସାଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପଛରେ ନିଜର ସାରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନବାନ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି
ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ମାଲିକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ୱତଃ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବା। ଅତଏବ ହେ ଅବୋଧ ମାନବ, ସ୍ଥୂଳ ସୁଖ ସୁବିଧା, ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ବୈଭବ ପଛରେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ କାହିଁକି ଆଉ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ। ମିଳୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ନିଜର କରିନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ହାର ମାନ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଜୀବଘାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ କହିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ଜୀବଘାତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ବତ୍ସ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଆଖପାଖକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ପାଖରେ ଥିବା ଘାସ ଓ ବାଉଁଶ ବୁଦାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘାସ ଓ ବାଉଁଶ ବୁଦାର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ପାଣି, ପବନ, ଜଳ, ପ୍ରକାଶ ଦେଇ ବହୁତ ଯତ୍ନ କଲି। ଘାସ ବୁଦା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁଜିମା କରିଦେଲା। ପରନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ବୁଦାରୁ କିଛି ବାହାରୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲି। ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଣି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଦେଉଥାଏ। ଏପରି ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ଘାସ ବୁଦା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବାଉଁଶ ବୀଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉନଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ହାର ମାନିଲି ନାହିଁ। ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ। ଏପରି 3-4 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ଛୋଟିଆ ବୀଜଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାର ନଜର ଆସିଲା। ଘାସ ତୁଳନାରେ ତାର ଆକାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲା। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ନେଲି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଉଁଶ ବୁଦାଟି 100 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହୋଇ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଗଲା। ସେ ତାର ମୂଳକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଓ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଲା। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୂଳ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଓ ମଜବୁତ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଲା। ଭଗବାନ ଆହୁରି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବା ରଚନାର ଜୀବନରେ ସେତିକି ସର୍ତ୍ତ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇଥାଏ ଯେତିକି ସେ ସହନ କରିପାରିବ। ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ମୁଁ କଦାପି ନିଜ ରଚନାକୁ ଏକାକୀ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ନିଜ ରଚନାର ସଦା ଯତ୍ନ ନିଏ, ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କଦାପି କାହାରି ସହ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ବାଉଁଶ ଓ ଘାସ ପରସ୍ପର ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଓ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ବିଶେଷତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା କରାଇବା ସହ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ତେଣୁ କାହାରି ସହ ନିଜକୁ ତୁଳନା କର ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଠାରୁ ସହଜରେ ହାର ମାନିଯାଅ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବାର ତାକତ ରଖ। ଦେଖିବ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ବିଜୟୀ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବି ପ୍ରଭୁ? ଭଗବାନ, ଯେତେ ଉପରକୁ ତୁମେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। କଦାପି ହତୋତ୍ସାହୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଜିକୁ ପୂରା କର।
ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦିନେ ମହାନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।